This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. বাহ এবার হয়েছে স্বাদ। হ্যাঁ, অপূর্ব স্বাদ। MDH এর চাঙ্কি চাট মশলা জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা yes MDH। ট্রাম্পের ইরান ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ঘিরেও চরম বিভ্রান্তি। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও লাগাতার হামলা হচ্ছে। ইসরায়েলে 6 দফায় মিসাইল হামলা চালিয়েছে ইরান। তেল আভিভ বীরশেবায় আছড়ে পড়ল ইস মিসাইল। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও 9 জনের মৃত্যু, পাল্টা জবাব দিল ইসরায়েলও। ট্রাম্পের ইরান ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ঘিরেও চরম বিভ্রান্তি, কারণ যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও লাগাতার হামলা। ইসরায়েলে 6 দফায় মিসাইল হামলা চালালো ইরান। তেল আভিভ বীরশেবায় আছড়ে পড়েছে মিসাইল, এবং ইতিমধ্যে আপনাদের জানাচ্ছিলাম বীরশেবায় 9 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। 6টা বহুতল একেবারে গুড়িয়ে গিয়েছে। পর মিসাইল হামলা, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও 9 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। পাল্টা জবাব দিয়েছে ইসরায়েলও। যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার আগে ইসরায়েলের লাগাতার হামলা ইরানের। ইসরায়েলের দিকে 6 দফা মিসাইল হানা, মধ্যরাত থেকে দফায় দফায় আছড়ে পড়েছে মিসাইল। তেল আভিভ সহ একাধিক শহরে হামলা ইরানের। TV9 এর লাইভ সম্প্রচার চলাকালীন তেল আভিভ লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়ে ইরান। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, বাংকারে আশ্রয় নিতে দৌড় দেন স্থানীয়রা। প্রাণ বাজি রেখে রিপোর্টিং TV9 এর সাংবাদিকের। अब सायरन बज रहा है, इस वक्त सायरन बज रहा है और तेल अवीव के आसमान में अब मिसाइल आ चुके हैं। उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी देखिए कि मेरे पीछे आप जो कई बहुत से लोगों को यहाँ देख रहे थे, जो सब सुरक्षित ठिकाने में बंकर की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे। और इस वक्त जरा सा रोहित इधर पर दिखाइए, अब ये देखिए कि इस छोटे से गेट से वो सब अंदर जा रहे हैं। और वहीं रोहित दिखाइए, ये दोनों जो कपल हैं ये किस तरीके से दौड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए कि तेल अवीव के आसमान में मिसाइल के आने की सूचना मिली है, जोर से सायरन बज रहे हैं। और अभी किसी भी वक्त तेल अवीव के आसमान में या तो मिसाइल का इंटरसेप्ट होगा या फिर तेल अवीव में या इसके आसपास के इलाके में वो मिसाइल आकर गिर सकती है। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन मिसाइलों को देख सकते हैं, ईरान के वो मिसाइल। ये देखिए इस वक्त तेल अवीव के TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप ईरान के उन मिसाइलों को देख रहे हैं जो कि तेल अवीव पहुंचे हैं। और एक साथ नहीं बल्कि कई मिसाइल को मैं जाते हुए देख रहा हूं। मेरे कैमरा सहयोगी इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसमान में जिस वक्त ईरान के मिसाइल यहां से गुजर रहे हैं और तेल अवीव के आसमान में उस वक्त उन मिसाइलों को, और वहां पर देखिए कि सामने में जो बादल है, बादल से आगे निकलते हुए वो मिसाइल है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं और देखिए धड़ाम की आवाज़ आई है। इसका मतलब है कि जो या तो इंटरसेप्ट हुआ है या फिर कहीं पर वो मिसाइल गिरी है। ईरान और इजराइल की जंग का आज एक नेक्स्ट डे है और इस दिन जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका पर हुए हमले का जवाब अमेरिका लेगा, क्योंकि अमेरिका के कतर बेस पर अटैक हुआ था। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप हो सकता है कि अपने लोगों को बताने के लिए कि वो दूसरे राष्ट्रपतियों से अलग हैं, वो एंडलेस वॉर नहीं चाहते हैं, वो सीज फायर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके इस कदम से कम इजराइल की सरकार और इजराइल के लोग तो सहमत नहीं होंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठकर सिचुएशन रूम में उन्हें लगता होगा कि मामला सीज फायर का है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट वॉर का मामला है। और वो TV9 के कैमरे पर आप लाइव तस्वीर उसकी देख ही रहे हैं। লাইভ আপডেট আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, এবং যুদ্ধের খবরে সবার আগে সব খবর আপনাদের ড্রয়িং রুমে পৌঁছে দেবে TV9 বাংলা। যুদ্ধবিরতি শুরুর আগেও এয়ার স্ট্রাইক ইসরায়েলের। পশ্চিম ইরানে মিসাইল লঞ্চার উড়িয়ে দিল IDF। আকাশপথে হামলা ইসরায়েলি বায়ুসেনার। এদিকে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি শুরু। ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের, দয়া করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করবেন না, দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। আপনাদের দেখাচ্ছি এক্স হ্যান্ডেলে তিনি পোস্ট করেছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি শুরু, দয়া করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করবেন না, ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্ট। ইরান ইসরায়েল সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি। ভোর রাতে চাঞ্চল্যকর দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। 12 দিনের যুদ্ধ শেষের জন্য দুপক্ষকেই অভিনন্দন জানান ট্রাম্প।
কিভাবে সংঘর্ষ বিরতি পালন হবে তাও জানিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ট্রুথে ট্রাম্প লিখেছেন যে আগামী 6 ঘন্টার মধ্যে ইরান ইসরায়েল দুপক্ষই সম্পূর্ণ সংঘর্ষ বিরতিতে যাবে। এর শুরুটা করবে ইরান, প্রথম 12 ঘন্টা তাকে অনুসরণ করবে ইসরায়েল, পরের 12 ঘন্টা এক পক্ষ সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করলে অপর পক্ষও শান্তি বজায় রাখবে। 24 ঘন্টা পর 12 দিন ব্যাপী যুদ্ধের শেষ হবে ঘোষণা ট্রাম্পের। ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি নিয়ে আগ বাড়িয়ে কৃতিত্ব দাবি ট্রাম্পের, কিন্তু আসল কৃতিত্ব কাতারের। উত্তেজনা কমাতে কাতারের কাছে সাহায্য চান ট্রাম্প। ইরানকে বোঝাতে কাতারের আমিরকে অনুরোধ করেন ট্রাম্প, আর তারপরই কাতারের প্রধানমন্ত্রী ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেন। আমি কথা বলতে চাইবো আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে, জ্যোতির্ময় কর্মকার সরাসরি রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, অপারেশন সিঁদুর থেকে শুরু করে আজ ইরান ইসরায়েলের যে যুদ্ধ, বারংবার ডোনাল্ড ট্রাম্প সেটার মধ্যে ঢুকে নিজেকে মানে সেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন যে যুদ্ধ থামানোর পিছনে আমি রয়েছি। কিন্তু এবার যে বিষয়টা সামনে চলে এলো যে কাতার সম্পূর্ণভাবে মানে সামনে এসেছে শান্তি ফেরানোর জন্য। দেখো, যুদ্ধবিরতি ঘোষণা বা যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কিছু রীতি রয়েছে। এক্ষেত্রে যেটা নিয়ম তা হচ্ছে দুটি দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন বা মিলিটারি পর্যায়ে শীর্ষ যারা আধিকারিক রয়েছেন তাদের স্তরে প্রথম আলোচনা চলে এবং সেই আলোচনার পরে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার তারা বিষয়টিকে টেক ওভার করে এবং যে কোনো দেশের শীর্ষ যে নেতারা রয়েছেন, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, রাষ্ট্রপতি হতে পারেন বা এক্ষেত্রে সুপ্রিম লিডার হতে পারেন, তাদের স্তর থেকে গ্রিন সিগন্যাল আসার তারপরেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন এবং তিনি বলছেন তিনি কিভাবে এই যুদ্ধবিরতি হবে তারও একটি প্রক্রিয়া তিনি বাতলে দিচ্ছেন। এভাবে যুদ্ধবিরতি কিন্তু এর আগে কখনো দেখা যায়নি। আর ঠিক এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই কাতারের যে খবর আসছে সেটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ আমরা জানি যে ইউএসের কাতারে যে এয়ারবেস রয়েছে সেই জায়গাতে হামলা চালানো হয়। এই জায়গায় হামলা চালানোর আগে আমাদের কাছে যে খবর আসছে, দুটি ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে ইউএসের কাছে খবর দিয়েছিল ইরান যে আমরা প্রত্যাঘাত করব এবং এই এয়ারবেস থেকে যাবতীয় যা যা এয়ার ইনস্টলেশন ছিল, যা যা মিলিটারি ইনস্টলেশন ছিল, সমস্ত মিলিটারি ইনস্টলেশন ইউএস সরিয়ে নেয় এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন হামলা চালানো হয় তার আগেই এখানে আমরা দেখতে পাই যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাক্টিভেট ছিল। অর্থাৎ কাতারের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হচ্ছে না তখন তারা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করে রেখেছে, মানে তাদের কাছে আগাম খবর ছিল। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে কাতারের তরফ থেকে বলা হয় যে তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে রিটালিয়েট করার, আর এই হুঁশিয়ারি যখন তারা দিচ্ছে ঠিক সেই জায়গাতেই ইন্টারভেন করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, বলেন যে এক্ষেত্রে তারা যেন। তবে অন্যদিকে ট্রাম্পের ঘোষিত যুদ্ধবিরতি নিয়ে মুখ খুলল ইসরায়েল। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেও কড়া হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর। অভিযানের লক্ষ্য পূরণ হওয়ার যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইসরায়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মতি হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন হলে কঠোর জবাব দেওয়া হবে, হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহু। ট্রাম্প ঘোষিত যুদ্ধবিরতি শুরু করলো ইরান, ঘোষণা করলো ইরানের সরকারি সংবাদ মাধ্যম যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার আগে ইসরায়েলে মিসাইল ছোড়া হয় সেগুলি আছড়ে পড়ে, দাবি ইরানের, যদিও সরকারিভাবে কিছুই জানায়নি ইরান। যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটলেও আমেরিকাকে কিন্তু আবারও হুঁশিয়ারি ইরান সেনার। ভবিষ্যতে ফের আগ্রাসন দেখালে আরও মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে হামলা হবে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সেনা পরিকাঠামো ভেঙে পড়বে, হুঙ্কার ইরানের সেনাবাহিনীর। ইরান ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেও B-2 যুদ্ধবিমানের পাইলটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প। B-2 যুদ্ধবিমানের পাইলট ও অভিযানের সঙ্গে যুক্তদের প্রতিভা ও সাহসের কারণেই আজ এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। গভীর রাতে সুনির্দিষ্ট আঘাতই আমাদের একজোট করেছে এবং চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের পোস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টের। গতকাল রাতেই সরাসরি মার্কিন সেনার উপর প্রত্যাঘাত করে তেহরান। কাতারের দোহায় মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে হামলা, 14টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে তেহরান। ইরাক, বাহরাইন, কুয়েতে থাকা মার্কিন সেনা ঘাঁটিতেও হামলা তেহরানের। প্রত্যাঘাতের এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন বাশারাত আল ফাত। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী রেভলিউশনারি গার্ড জানিয়েছে যে কাতারে আমেরিকার আল উদেইদ
বিমান ঘাঁটি লক্ষ্য করে তারা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। দোহা কেঁপে ওঠে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দে। তবে ইরানের নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তর জানিয়েছে তাদের লক্ষ্যবস্তু কখনোই কাতার বা তার নাগরিকেরা নয়। আল উদেইদ বিমান ঘাঁটি লোকালয় থেকে অনেক দূরেই। কাতারকে বন্ধু বলেই অভিহিত করেছে ইরান। অবশ্যই আমাদের নজর রয়েছে অপারেশন সিন্ধুতে। তার কারণ ইসরায়েল থেকে ইতিমধ্যেই দেশে ফিরছেন ভারতীয়রা। ইসরায়েল থেকে ফেরানো হচ্ছে ভারতীয়দের। আজকে দেশে ফিরলেন 165 জন ভারতীয়। ভারতীয়দের নিয়ে দেশে ফিরল C7 গ্লোবমাস্টার। हम रखोबत में रहते थे। मैं वाइजमैन इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी। एक छोटा बेबी भी है जो 1.5 साल का है। मिसाइल आ रहे थे, वो डायरेक्ट हिट भी हो रहे थे। ये हमास की तरह नहीं थे। ईरान वाले मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल थे। इनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बंकर में भी हो तो बंकर भी डायरेक्ट हिट होगा तो वो डैमेज करेगा। एंड सरोका हॉस्पिटल एंड हमारी यूनिवर्सिटी के पास हाईटेक पार्क में भी 2 मिसाइल गिरा था। तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि वी शुड कम बैक टू इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's initiatives, the embassy's initiatives, the embassy of Tel Aviv, they coordinated with the embassy on the Egyptian side as well. That's how we came through. We evacuated through Egypt. इजराइल जो है वो भी जो IDF है वो बहुत बेस्ट है और वहाँ का जो मैकेनिज्म है आयरन डोम का और वहाँ पे लोगों को बचाए रखने का वो बहुत ही सेफ है और सिक्योर है। मम्मी पापा आए हुए थे मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। तो आने के बाद उनको जब लौटना था यहाँ पे, एक दिन पहले ये वॉर्स चालू हो गया और एयर स्पेस बंद हो गया और डर का माहौल जब तक शेल्टर में रहे थे तो सेफ फील कर रहे थे। पर एक सैटरडे को 13th नाइट को मेरे इंस्टीट्यूट में ही हिट हुआ एक मिसाइल। जेन्युइनली इजराइल में जो लोग शेल्टर में जाते हैं साइरन सुन के वो लोग बच जाते हैं, मरते नहीं है। यहाँ के एक ऑफिसर आके पोडियम में खड़े होकर सबसे पूछे भारत जाने के लिए तैयार है, तो सबने हाँ बोला। Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority is to that wherever the war situation is there or our Indians and our Indian diaspora peoples are struck to evacuate. Our priority, our Prime Minister's priority to evacuate them to safely to our nation. So this Operation Sindhu, they are all evacuating from Iran and from Israel. They are evacuating today the second flight from Israel. They came here 165 passengers. MDH চানা মশলা এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ।